행사에 앞서 공사다망하심에도 불구하시고 우리 대학교 개교 25주년 기념식을 축하해 주시기 위해 이 자리에 참석해 주신 내빈들을 소개해 드리겠습니다. 먼저 우리 대학교 정준양 이사장님, 이병석 국회의원님, 박찬모 전 총장님, 윤덕용 부이사장님, 백성기 전 총장님, 고려대학교 윤영섭 대외부총장님, 고려대학교 박정호 대학원 원장님, 마지막으로 우리 대학교 김용민 총장님을 소개해 드립니다. 참석하신 내빈들을 위해 다시 한번 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 다음은 국민의례가 있겠습니다. 단상에 있는 국기를 향해 모두 일어서 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 난 사랑스러운 태극기야, 자유롭고 정의로운 대한민국의 무한 영광을 위해 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 이어서 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가는 반주에 맞춰 1절만 부르겠습니다. 단상의 지휘자의 지휘에 맞춰주시면 되겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 이어서 기획처장으로부터 연역 보고가 있겠습니다. 포스텍 주요 연역을 보고드리겠습니다. 포스텍은 과학과 기술의 심오한 이론과 광범위한 응용 방법을 깊이 있게 연구 교육하고 국제적 수준의 과학 영재를 양성하며 독창적 과학과 기술을 발전시켜 국가와 인류사의 발전에 이바지할 목적으로 1986년 12월 3일 개교하였습니다. 1987년 3월 제1회 학사과정 학생 249명이 입학하였고 1988년 3월에는 석사과정 91명, 박사과정 18명의 대학원생이 입학한 이래 현재까지 학사 5,396명, 석사 6,384명, 박사 2,076명의 고급 과학기술 인재를 배출하였습니다. 이들은 국내외의 각 분야에서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 1994년 10월에는 철강대학원을 설립하였으며
학과 간 협동 과정으로 환경공학부가 1995년 12월에, 시스템 생명공학부가 2005년 4월에 신설되었으며 기술경영협동과정 및 풍력특성화협동과정이 2007년 3월과 2008년 5월에 각각 개설되었습니다. 한편 특수대학원이었던 철강대학원이 2005년 9월 세계 유일의 철강 전문대학원으로 전환되었고 2009년 6월 철강공학동 준공을 통해 세계적인 철강 분야 연구 교육기관으로 도약할 기반을 마련하였습니다. 아울러 21세기 IT 융합기술 분야를 선도할 창의 IT 융합공학과와 차세대 철강산업의 혁신기술을 확보를 위한 엔지니어링 대학원이 2012년 3월 개원을 앞두고 있습니다. 우수연구시설로는 1994년 12월에 준공된 방사강 가속기와 2003년 10월 개관한 생명공학연구센터, 2006년 8월 완공된 나노기술 집적센터, 2007년 11월 개관한 지능로봇연구소 등 70여 개의 부설연구소가 있습니다. 또한 미래형 디지털 라이브러리인 청암학술정보관을 2003년 4월에 개관하였으며 대규모 국제활동을 지원할 포스코 국제관을 2007년 8월 개관하였습니다. 포스텍은 자랑스러운 역사를 더욱 빛내고 세계적인 명문대학으로 도약하기 위해 2006년 4월 포스텍 비전 2020을 선포하고 이를 달성하고자 전 구성원들이 열과성을 다해 매진한 결과 2010년 더 타임즈 세계 대학평가에서 28위를 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 진정한 세계적인 연구 중심 대학으로 도약하기 위해 작년 3월 선포한 바이링구얼 캠퍼스 선언을 토대로 앞으로는 국제화와 무한경제 시대에 걸맞는 새로운 대학의 모델을 제시함과 더불어 세계적 수준의 교육과 연구를 수행하여 국가 과학 기술 발전에 크게 이바지하겠습니다. 이상으로 연역 보고를 마치겠습니다. 이어서 김종민 총장님의 기념사가 있겠습니다. 작년에 바이링구얼 캠퍼스를 선포하는, 그다음에 그거를 따르는 의미에서 영어로 기념사를 드리는데 이해해 주시기 바랍니다. Chairman Junyang Jung, Congressman Byung-Seok Lee, distinguished guests, and Postech faculty, students, and staff. It is with great joy and pride that we are assembled here today for the quarter-centennial celebration of Postech. 25 years ago, on December 3rd, 1986, Postech was founded humbly but with a clear vision. Postech has since come a long way. With over 11,000 alumni, 3,000 students, and many hundred faculty and staff members, we are now recognized as Asia's premier research institution and are enjoying a steadily growing reputation as a world-class university. Postech would not be in this position if it were not for the founding president, Dr. Ho-Gil Kim, and you, faculty, staff, students, and alumni who dedicated their prime time, talents, and tireless effort to the advancement and dissemination of knowledge and the further development of Postech. I would like to take this opportunity to express my sincere admiration and appreciation to the members of the founding faculty and staff who willingly took up the seemingly impossible task of establishing a world-class research university in Korea when the very concept was still largely unknown. I would also like to thank POSCO and the Postech Foundation for their unwavering support throughout the years. Most of all,
on behalf of the entire Postec community, I would like to express my deepest respect and profound gratitude to founding chairman Dae-Jun Park, who made it all possible with his vision, unfaltering determination, and boundless love and support for Postec. In view of this, it is only fitting that we dedicate his statue today as part of Postec's quarter-centennial celebration. On reflection, what Postec has achieved over the past 25 years is truly extraordinary. Attaining world-class status in just over 2 decades in itself is a rare feat, but we find it all the more remarkable when we consider the serious disadvantages Postec faced in the beginning, stemming from the geographical location and the less than favorable academic environment of Korean higher education at the time. Postec, as we all know by now, has overcome them all. In quite a drastic departure from the status quo of the Korean universities at the time, Postec placed equal emphasis on research and education, made heavy investment in key areas, including the Pohang Accelerator Laboratory, and fostered active collaboration with the industry. All these innovative but risky moves by Postec proved immensely successful and were later adopted by other leading Korean universities. Postec has not only prepared itself to international prominence, but also played a major role in leading and in elevating Korean higher education to a new level. It is amazing how much progress we have made in such a short period of time, and therefore, I believe we have every right to be proud of our first quarter century and the achievements we made therein. We, however, must not rest on our laurels and past achievements. At the moment, higher education is facing serious and fundamental challenges worldwide, and Postec's comparative advantages are being steadily eroded. To ensure that the next 25 years prove to be as successful as or more successful than our first 25 years, we must not take today's success for granted, but should keep pushing ourselves toward excellence. Postec's founding tenet of serving the nation and the humankind by fostering talented scientists and engineers who'd later become global leaders and conducting cutting-edge research will continue to guide us in our endeavors. And we will keep charging forward united to realize our common vision of Postec as a truly great university in which inspired students learn from inspiring professors and high-impact research continues to be carried out through creativity, innovation, and collaboration. As I emphasized in my inaugural address, in order for Postec to attain an indisputable reputation as a world-class university, it is critically important to create a culture of excellence throughout the campus in which excellence is pursued above all else. I would like to reiterate here that it takes much more than policy changes, first-class infrastructures, and adequate funding for a university to achieve true excellence. Something rather intangible like culture constitutes the most decisive element that will help us achieve sustainable success. Therefore, let us strive together to make the new excellence-centered value system prevail on our campus. Great things will come from it when we combine this new culture with our existing resources, wise decisions, willingness to take risks, and effective implementation. On the basis of the new culture and with patience and persistence,
all post-takians, including myself, should make a concerted effort to achieve true excellence. Learning from the successes and failures in the past, trying our best in the present, and doing the right things right, we should be able to blaze our own trail, create our own future, and fulfill our lofty founding tenets. And 25 years from now, I am confident that we will find ourselves in a place we would have never been to or even imagined, just like we find ourselves today in a position we hardly imagined 25 years ago. Before I conclude my speech today, I would like to remind everyone here that we owe a great deal of our success to the local, regional community and this nation. Let us acknowledge their support and many other people who have loved and supported us and reciprocate their contributions with our hard work and dedication. Once again, I would like to express my sincere gratitude to Founding Chairman Dae-Jun Park, Chairman Jun-Yang Jung, and all members of POSTEC, and ask our external supporters and friends for your continued interest and support for POSTEC as we begin over the next quarter century our pursuit of the next level of excellence to solidify our stature as a world top university. 감사합니다. 다음은 우리 대학교 정준양 이사장님의 치사가 있겠습니다. 친애하는 포스텍 구성원 여러분, 개교 25주년을 맞아 감사와 축하의 메시지를 전하게 된 것을 매우 기쁘게 생각하며 이 자리를 빌어 오늘의 우리 대학이 있기까지 헌신적으로 노력을 해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 포스텍이 이곳 효자동 언덕에서 첫 삽을 뜬 지도 어느덧 4반세기가 지났습니다. 그동안 우리 대학은 눈부신 성장 발전을 거듭하여 이제는 명실공히 국내를 뛰어넘어 아시아 최정상의 이공계 연구중심 대학으로 우뚝 섰습니다. 이미 1만여 명이 넘는 동문들이 사회 각계 각층에 진출하여 훌륭한 역할을 담당하고 있음은 실로 자랑스러운 일이 아닐 수 없습니다. 대학 건립이 개시된 1985년은 포스코가 포항제철소 건설 공사를 마무리하고 전남 광양에 새로운 제철소 건설을 시작한 해로서 대단히 어렵고 힘든 시기였습니다. 그럼에도 불구하고 포스텍 설립이 추진될 수 있었던 것은 당시 포스코 회장이셨던 박태준 설립이사장님께서 평소에도 늘 가슴속 깊이 교육보국의 소명의식을 품고 계셨기에 가능한 일이었습니다. 21세기 고도산업사회에 대응할 수 있는 과학기술계의 고급 인재를 양성하는 것이야말로 국가가 처한 가장 중요한 당면 과제라는 것을 누구보다도 잘 간파하고 있던 박태준 설립 이사장님의 선견지명이 없었다면 아마도 오늘날의 포스텍은 존재하지 못했을 것입니다. 또한 산학연 협동연구의 구상을 가지고 포스텍 설립과 동시에 캠퍼스 내에 산업과학기술연구소 리스트를 출범시키고 곧이어 당시 과학계에서조차 시기상조라며 반대하던 최첨단 국가공동연구시설인 제3세대 방사강 가속기를 세계에서 5번째로 이곳에 구축함으로써 제철도시 포항을 누구나 부러워하는 국내 과학기술계의 메카로
변모시켰습니다. 포스텍이 지역적인 한계를 극복하고 오늘날과 같이 훌륭한 대학으로 성장해 오기까지 그간 25년 세월이 결코 순탄치만은 않았습니다. 거기에는 수많은 시행착오와 어려움도 있었습니다. 그러나 초대 김옥일 총장님을 비롯한 중진 교수님들의 헌신과 불철주야 교육과 연구에 묵묵히 매진해온 교직원, 연구원, 학생들의 숨은 노력이 있었기에 우리는 당당하게 이 모든 것들을 극복할 수가 있었습니다. 그리고 우리가 어려울 때마다 대학 설립의 주역인 포스코라고 하는 든든한 후원자의 지속적인 관심과 남다른 애정이 늘 우리와 함께 하고 있었다는 사실을 여러분들은 잊지 않고 기억하고 계실 것입니다. 친애하는 포스텍 구성원 여러분, 세계 유수 대학들의 장부한 역사에 견주어 우리는 비록 25년이라는 짧은 역사를 가졌지만 그동안 우리가 이룩한 성과들은 전 세계 그 어디에 내어놓아도 손색이 없는 자랑거리입니다. 그리고 이제 우리는 또 다른 25년의 역사를 새롭게 만들어 가야 하는 중요한 출발선상에 서 있습니다. 국제적 수준의 지식과 지성을 겸비한 과학기술계의 선두적 리더가 되고 훌륭한 연구 성과물을 창출하여 사회에 전파함으로써 국가와 인류 발전에 이바지하는 것이 우리 포스테키안이 걸어가야 할 길임을 명심해 주시기 바랍니다. 법인과 대학이 합심하여 21세기 인류가 당면하고 있는 난제에 과감히 도전하여 세계사의 길이 남을 위대한 역사를 함께 만들어 갑시다. 어리석은 사람들은 언제나 같은 실수를 반복하지만 현명한 사람들은 언제나 새로운 실수를 한다고 합니다. 진정한 과학도는 실수나 실패를 두려워하지 않습니다. 그래야 노벨상 수상자를 위해 예비해 놓은 저 빈 좌대가 여러분의 차지가 될 것입니다. 새로 모신 김용민 총장을 중심으로 대학 구성원 모두가 혼연일체가 되어 대학 설립 당시에 가졌던 초심으로 돌아가 포스텍의 새 역사 창조에 기꺼이 동참해 주시고 반드시 이루어 주실 것으로 간절히 바라고 믿겠습니다. 끝으로 오늘이 있기까지 진정으로 우리 대학을 아끼고 사랑해 주셨던 모든 분들께 다시 한번 감사의 인사를 드리며 여러분 가정에 행운이 늘 함께 하시기를 기원합니다. 감사합니다. 다음은 우리 지역의 국회의원이신 이병석 의원님의 축사가 있겠습니다. 네, 사반세기 전에 바로 25년 전 인재 보국을 전제로 우리 포항 지역의 포스텍을 설립해 주셨던 박태준 설립 이사장님, 그리고 오늘 지속적으로 포스텍 발전을 위해서 울타리 역할을 하며 필요한 모든 욕구를 충족해 주기 위해서 교육적 배려를 아끼지 않으신 정준양 현재는 이사장님, 그리고 새롭게 포스텍의 수월성을 바탕으로 하는 세계적인 연구중심대학을 만들기 위한 또 하나의 출발을 선언하신 김용민 포스텍 총장님, 그리고 함께하신 포스텍 가족 여러분들, 내외 기빈 여러분, 오늘 진심으로 함께 마음을 담아서 포스텍 25주년 설립 기념을 축하드립니다. 25년 전에 포항 포스텍이 선 이 자리는 대한민국에서 가장 뒤처진 곳이었습니다. 모든 길이 막혀 있었던 곳입니다. 그리고 모든 소통도 다 폐쇄되어 있던 곳입니다.
어떻게 보면 고도에 다름없을 정도로 외로운 작은 섬일 수도 있었습니다. 그러나 출발은 미미했지만 그 끝은 장대하리란 바로 격언처럼 드디어 포스텍은 25년 만에 세계 대학평가 28위를 이끌어내는 쾌거를 만들고 그 당시 어느 누구도 장담하지 못했던 연구중심 대학원의 새로운 콘셉트를 완벽하게 그리고 과감한 도전으로 개척가의 정신으로 바로 이곳에 실천해 주신 것만 봐도 그 자체가 하나의 기록이지만 모두가 역사적인 기록으로 우리 마음에 다가오고 있습니다. 포스톡은 그렇게 스스로 자라왔습니다. 저는 다른 어떤 것보다도 오직 열정 하나로 그렇게 달려온 포스텍은 이제는 패션에서 컴패션으로까지 가야 된다고 생각합니다. 열정적인 바로 여러분들의 그 인재로서 가지고 있는 모든 수월성을 쏟아내되 그것은 우리가 진정 동정해야 될 정말 쏟아내야 될 대상의 모든 인류에게 마음을 주기 위한 컴패션으로까지 이어져야 된다고 생각합니다. 그 연결고리는 오직 가장 신령한 연구 결과를 통해서 우리 인류가 부딪히고 있는 모든 난제들의 인류에 대한 동정심으로 그 인류에 대한 모든 아픔에 대해서 이 연구를 통해서 다가가는 바로 신성한 결과를 연구로 만들어내야 할 것입니다. 바로 그것은 노벨상 수상으로 이어지는 길이기도 하고 그 길이 아니더라도 바로 컴패션으로 이루어지는 인류에 대한 동정심과 헌신성은 포스텍의 미래를 더욱더 밝게 해줄 것으로 확신에 마지 않습니다. 제 나름대로는 포스텍이 잘 발전할 수 있도록 산업자원위원회 4년 동안에 여러 가지 연구동으로 필요한 예산은 최선을 다해서 뒷받침하고자 노력했습니다마는 가야 할 길이 멉니다. 무엇보다도 방사능 가습기, 우리 포항에서 대한민국 최초의 세계 5번째 이어지는 방사능 가습기에 바로 이 서임새가 25년이 지난 지금 제4세대 방사능 가습기로 이어지는 인류의 빛을 나눠주기 위한 하나의 과감한 도전으로 이어지는 25년의 역사만 보더라도 포스텍만이 걸어가는 이 독특한 길을 우리는 갈채를 보낼 수밖에 없습니다. 다시 한번 우리 지역을 이렇게 인재 보급을 통해서 수많은 영재들을 배출시켜 주신 우리 재단 이사장 그리고 함께하신 총장님 그리고 포스키안 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다. 할 수 있는 모든 지원을 이제는 국가가 해줄 때가 됐습니다. 그동안 25년의 포스텍은 모든 재원을 포스코가 중심이 돼서 어떻게 보면 국가로부터 독립된 상태에서 지원됐습니다. 이제는 국가가 관심을 써줘야 합니다. 스스로 자라나고 스스로 생장해온 포스코에 대해서 이제는 국가가 정책적으로 필요한 재원으로 여기에 보답할 때가 됐다고 생각합니다. 그 점에 대해서 정부 당국과 국가가 이 정책에 대해서 어떤 의미를 가지는가를 25주년이 되는 오늘 담담하게 깊이 생각해 주시는 계기도 되기를 호소합니다. 오늘 다시 한번 25번째 맞은 우리 포스코 대학 포스텍의 설립 25주년의 기념을 다시 한번 축하드립니다. 여러분 모두에게 영광이 함께하기를 바랍니다. 감사합니다. 이어서 개교 25주년을 맞이하여 교육과 연구, 대학 발전을 위해 많은 기여를 하신 분들에 대한 시상을 하겠습니다. 시상 내용을 말씀드리면 2011년도 포스테키안상, 10년 및 20년 근속상, 그리고 25주년 재직 공로패가 되겠습니다.
먼저 2011년도 포스테키안 상을 시상하겠습니다. 수상자는 교수 4명과 직원 3명 총 7명입니다. 수상자는 이름을 부르면 단상으로 올라와 주시기 바랍니다. 직원 수상자로는 혁신부문 생명과학과 송보학 선생님, 업적부문 산업협력팀 이신철 선생님, 화학봉사부문 학생지원팀 최명용 선생님입니다. 그리고 교수 수상자로는 교육부문 화학과 이영호 교수님, 봉사부문 수학과 홍승표 교수님, 연구부문 물리학과 박형거 교수님, 연구부문 환경공학과 이기택 교수님입니다. 먼저 직원 혁신부문 송보학 선생님부터 시상토록 하겠습니다. 자랑스러운 포스테키안상 혁신부문 생명과학과 송보학 귀하는 평소 성실한 근무 자세와 남다른 열정으로 맡은 바 임무를 충실히 수행하여 왔으며 특히 BT 분야의 통합 및 발전을 위한 적극적인 행정 지원과 행정 업무의 지속적인 개선 활동을 통해 학과 발전에 크게 기여했기에 2011학년도 자랑스러운 포스테키안상을 드립니다. 포항공과대학교 총장 김용민. 상금은 부상 300만 원입니다. 다음은 업적부문 이신철 선생님에 대한 시상이 있겠습니다. 자랑스러운 포스테키안상 업적부문 산학협력팀 이신철 선생님은 대규모 국책사업인 IT 명품 인재 양성 사업에 우리 대학 유치와 글로벌 우량기업과의 전략적 산업협력 체계를 강화시키는 데 크게 기여하였습니다. 부상은 300만 원입니다. 다음은 화학 봉사부문 최명용 선생님에 대한 시상이 있겠습니다. 자랑스러운 포스테키안상 화학봉사부문 학생지원팀 최명용 선생님은 외부 기금 유치를 통한 지식봉사활동과 지역사회 및 구성원의 소통 강화를 위한 다양한 프로그램을 성공적으로 수행하였습니다. 상금은 부상 300만 원이 되겠습니다. 다음은 교수교육부문 이용호 교수님에 대한 시상이 있겠습니다. 자랑스러운 포스테키안상 교육부문 화학과 교수 이용호 귀하는 본교에 재직하시면서 과학인재 양성에 열과성을 다하셨습니다. 특히 학생들의 자기주도적 학습 유도와 토론 위주의 학습법을 개발하여 학생들의 학습에 대한 동기부여, 창의적 사고 능력, 독립적 문제 해결 능력을 획기적으로 끌어올리며 교육의 수월성 제고에 크게 기여했기에 2011학년도 자랑스러운 포스테키안상을 드립니다. 2011년 12월 2일 포항공과대학교 총장 김용민. 부상은 500만 원입니다. 다음은 봉사부문 홍승표 교수님에 대한 시상이 있겠습니다. 자랑스러운 포스테키안상 봉사부문 수학과 교수 홍승표 교수님은 교육개발센터장으로 재직하시면서 이공계대학에 대한 특성화된 교수법 확립 및 교육의 수월성 제고에 크게 기여하였습니다. 부상은 500만 원입니다. 다음은 연구부문 박형거 교수님에 대한 시상이 있겠습니다. 자랑스러운 포스테키안상 연구부문 물리학과 교수 박형거 교수님은 핵융합 플라즈마 불안전성 영상화에 성공한 탁월한 업적으로 우리 대학을 크게 빛내셨습니다. 부상은 500만 원입니다.
다음은 연구부문 이기택 교수님에 대한 시상이 있겠습니다. 자랑스러운 포스텍 현상 연구부문 환경과학과정 교수 이기택 교수님은 대기로 배출된 오염물질이 해양 환경 및 해양 생태계 변화에 미치는 영향을 규명하는 탁월한 연구 업적으로 우리 대학을 크게 빛내셨습니다. 부상은 500만 원입니다. 다음은 장기근속 교직원에 대한 근속상 시상이 있겠습니다. 오늘 근속상을 받으실 분들은 10년 근속상의 교수 5명, 직원 2명이며 20년 근속상의 교수 12명, 직원 68명입니다. 시간관계상 이 자리에서는 20년 근속대표 1명과 10년 근속대표 1명에 대해서만 시상토록 하겠습니다. 전체 수상자 명단은 나누어드린 행사 안내 프로그램에 보시면 자세히 나와 있습니다. 수상자에게는 상장과 함께 20년 근속은 금 5돈의 기념메달을, 10년 근속은 금 4돈의 기념메달을 부상으로 수여하겠습니다. 대표 수상자이신 박홍준 교수님과 김장원 선생님은 단상으로 나와주시기 바랍니다. 먼저 박홍준 교수님께 20년 근속보상을 시상토록 하겠습니다. 20년 근속상 박홍준 교수, 귀하께서는 지난 20년간 탁월한 교육과 연구로 우리 대학이 세계적 연구중심대학으로 발전하는 데 지대한 공헌을 하셨습니다. 그동안의 노고에 깊이 감사드리고 근학 이념의 실현을 위해 앞으로도 열과 성을 다해 주시기를 바라며 이 상을 드립니다. 2011년 12월 3일 포항공과대학교 총장 김용민. 다음은 서장원 선생님께 10년 근속상을 시상토록 하겠습니다. 10년 근속상 서장원, 귀하께서는 평소 투철한 사명감과 책임감으로 성실히 근무하여 우리 대학의 발전에 크게 기하였습니다. 지난 10년간의 노고에 깊이 감사드리고 근학 이념의 실현을 위해 앞으로도 열과 성을 다해 주시기를 바라며 이 상을 드립니다. 2011년 12월 3일 포항공과대학교 총장 김용민. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 다음은 대학 설립 당시 우리 대학에 오셔서 지금까지 대학 발전을 위해 기여하신 교직원에 대한 25년 재직 공로표를 드리도록 하겠습니다. 오늘 공로표를 받으시는 분들은 교수님 20명, 직원 선생님 30명으로 모두 50명입니다. 시간 관계로 대표 1명에게만 이 자리에서 공로표를 드리도록 하겠습니다. 전체 명단은 나누어드린 행사 안내 프로그램을 참조하시기 바랍니다. 대표 수상자 황남구 선생님은 단상으로 나와주시기 바랍니다. (25년) 근속기념 재직공로패 황남구, 귀하께서는 우리 대학의 개교 때부터 지금까지 25년을 재직하시며 교육과 연구의 수월성을 실현하고 세계적 연구중심대학으로 성장하는 데 지대한 공헌을 하셨습니다. 개교 25주년을 맞아 그동안의 노고에 감사드리는 마음으로 이 패를 드립니다. 2011년 12월 3일 포항공과대학교 총장 김용민. 마지막으로 교가 제창이 있겠습니다. 모두 일어서 주시기 바랍니다.
교가는 반주에 맞추어 2절까지 부르겠습니다. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 이상으로 포스텍 개교 25주년 기념식을 모두 마치겠습니다. 다시 한번 우리 대학교 개교 25주년 기념식에 참석해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.